ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵੈਥ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ। ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੰਟੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦੁਖਦਾਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਰਵੈਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। Suggesting to the government, recommending to the government various programs to help fill those gaps. We've been very constructive, I think, and productive in the way we've approached this for the last number of weeks. And one of the pieces that we're here to talk about is what we called our Save Main Street plan. And we can talk a little bit more in detail about that as we hear your stories. But suffice it to say that, that taking on debt as per the requirement of the federal loan program, in many cases, small business SMEs just weren't in the shape to do that. In other instances, we see the federal program particularly that requires the landlord to determine which businesses are going to be able to stay afloat through that program around rent relief. That doesn't seem to us like it is realistic, and I think you'll have some information for me around how that's playing out in your business and or your business districts. I think it's important to acknowledge that if we are not able to shore up small business, if we're not able to ensure that businesses can get through COVID-19 and get to the other side to start rebuilding, then that is going to have a huge negative economic impact on our province. Absolutely, families will feel the brunt of it, and business owners will be in a terrible situation. Many people will end up with closures, with their businesses going belly up, and of course we know that in many cases that will also mean things like personal bankruptcies for families and individuals. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੰਟੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। COVID-19 pandemic has hit seniors the hardest. 82% of all deaths in Canada have been seniors living in long-term care homes. The worst conditions that seniors have been living in have been in private or for-profit long-term care homes. It's more clear than ever that there is no place for profit when it comes to caring for vulnerable seniors. The Prime Minister says that it's not the federal government's responsibility, that it's not his responsibility. When so many seniors have died, when the military had to be called in to care for seniors in long-term care homes, if that's not his responsibility, then what is? I believe it is the federal government's responsibility. I believe that we need a care guarantee to ensure that seniors know they'll be cared for, that families know that their loved ones will be cared for, and that workers know they'll be paid a good wage and have the equipment they need to stay safe. Right now, we need to work with provinces to develop that national care guarantee. And at the federal level, we need to properly fund long-term care. That's what we need to do
to make sure this never happens. ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਏਆਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਕਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਡਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। It's just very sad, man. Look at that, like no roof on there, you know? I took a peek outside and then I saw 2 persons lying on the sidewalk and one of the child from my neighbor is walking out crying. Then I know something big is going on and I just grabbed my mother and come out. I haven't checked inside yet. I think a lot of water is going in, so I don't know what's going on. I'm hearing it was described as very, very loud, so I can't say definitively that it was an explosion, but consistent with something like an explosion. ਓਕਵਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੇ ਦੋਹਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 8th ਲਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਸਵੇਰੇ 3:10 ਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 43 ਸਾਲਾ ਆਫਹੀਦ ਅਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਤੇ 34 ਸਾਲਾ ਕਰੀਮ ਬੇੜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਕੂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੇਡਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। Normally we don't usually have any trouble around here. It's a very family-oriented neighborhood. We're at the very beginning of this investigation. It's early on. Literally never expected this in Oakville. It's jarring just in general in this neighborhood, but especially being right next door. It's really eye-opening. We never ever get anything like that. We don't get any break-ins. We don't get anything like here. Very, very safe. BC ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨੋਬਰਡਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਬਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕੈਮਲੂਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਐਰੋਬੈਟਿਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦੂਜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਆ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਤੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 391 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 33 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.6% ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,313 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,020 ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,858 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ 1,360 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ 835 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ 13 ਵੱਧ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਮਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਿਮ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर को रमदान मुबारक बोलना चाहूँगी। दिस इज़ अ होली मंथ व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग, हम फास्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि डायबिटिक पॉपुलेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वेयर टू रीच। इसीलिए ये जो हम लोग आज की टेली टाउन हॉल कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी जो मुश्किलें आती हैं वो आसान हो जाएं। सो हम आपके लिए, शबनम इज़ हियर विद अस, किम इज़ हियर विद अस, सो हम लोग आपकी ज़ुबान में आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ आप रीच आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो सो डायबिटीज जो हमारी फ्लक्चुएट करती है, सो इसीलिए जब हम लोग आज आपके सामने जो टेलीटाउन हॉल रखी है, आपके क्वेश्चन जो आंसर करने हैं, तो जो किम ने मेरे से सवाल पूछा है कि फेडरल गवर्नमेंट वो क्या कर रही है। जो वर्चुअल केयर $240 मिलियन जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि वर्चुअल केयर कोविड-19 के जब हम लोग दरमियान से गुजर रहे हैं तो मुश्किल हो गया है कि डॉक्टर के पास पहुंच करनी। इसीलिए आप वर्चुअली आप डॉक्टर देख सकते हैं, फोन करके आप अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। सो ये इजी हो गया है आपके लिए। अगर आपको डायबिटीज की मसलन कोई प्रॉब्लम है तो आप स्पेशलिस्ट देख सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख सकते हैं वर्चुअली। और जो हम लोग कर रहे हैं कि कनाडा इमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट के हिसाब से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, वेज सब्सिडी, कनाडा वेज सब्सिडी और सपोर्ट फॉर सीनियर्स के लिए बहुत जो अनाउंसमेंट किया। ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। I too am saddened and disappointed by the recent racist attacks that have taken place in our communities and our neighborhoods. Far too often in our history that we have seen in our past, that anytime a crisis comes up, that it's easy to point fingers and lay blame. But in 2020, we know that the vast majority of Canadians are supporting one another. And it makes me very proud to be a Canadian. But it's those few out there that takes an opportunity to lay blame. We know that this is unacceptable. So it's really important for all of us to stand up anytime we see a racist incident taking place and to be able to be that voice for that person. We got to stand up against any bigots. We need to stand up against bullies, because even one racist incident is one too many. So I'm really proud of everyone coming together, and thank you for everything that you're doing during this difficult. ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਰਮਦਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵਿਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ तमाम ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। I would like to take this opportunity to wish Muslims all around the world Ramadan Mubarak. Although during this time we have not been able to be together with our loved ones, the spirit of the community has extended to include working collaboratively with community organizations to deliver meals, groceries, and assistance to those in need. During this pandemic, it is commendable that the Ahmadiyya Muslim Jamaat at Mississauga has launched a unique campaign which allows Mississauga and GTA an opportunity to experience Ramadan while still respecting the social and physical distancing guidelines set by our medical officers of health. Thank you for inviting me to participate in the virtual Ramadan and virtual Iftar on the 23rd day of Ramadan. My long relationship with the Ahmadiyya community has allowed me to learn and experience what the community has to offer, and I thank you for what I have learned. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 91,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,985 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 15,50,539 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ
ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 49,10,671 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 3,20,448 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਿਟ ਜੱਜ ਮੈਥਿਊ ਸਟਕਰਲਿਫ ਨੇ ਆਰਗਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੇਟ ਬਰਾਊਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰੇਗੋਨੀਅਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਟਕਰਲਿਫ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਚਰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੁਈਜ਼ੀਆਨਾ ਦੀ ਜੇਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੇਬੀਅਲ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪੀਅਰਸ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਜੇਵੀਅਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ, ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ, ਸਵਾਗਤ ਗੀਤ, ਡਿਗਰੀ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਰਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।